भैनी महाराज के सदे ते पहुँचे बहुत ही सत्कारयोग साहित्यकार साथियों ते पाठक जन साडी नगर की पंचायत उगे कविस्तर सरदार मुखत्यार सिंह सिद्धू, सरदार रोशन सिंह जी ढिल्लों, साडे सीनियर सरपरस्त ने सोसाइटी के सरदार नार सिंह जी संगरूर तो आए ने, भैनी के साडे जंपल ने इस नगर के ते साहित्यकार दोस्तों के जोड़ा ना है साडे इस इलाके का, सानू सब ये ख्याल भी तां ही आया कि साडे आले दुआले कलमां चलदियां ने कि क्यों ना मैनूं लगदा भी जिहड़े वीर ने साहित्य सभावां नहीं घट जांदे ने पर लिख रहे, जिन्हां दे विच सरदार सतविंदर सिंह बालियां जी नावलकार, जिन्हां दे 2 नावल मैं पढ़े है, नहरों पार, मंडी रहीम था। ते बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं नावल जसवंत कंबल दे ते नानक सिंह होरां दे बहुत चंगे चंगे नावलिस्टां दे नावल पढ़े। मैनू इस तरह लग्या कि जदों इन्हां दा नावल कोई पढ़न बैठ जाता तां उहनूं उठ नहीं सकता। ते इस साडे उभरदे साडे गवांढ दे साडे पिंड दे कह लो बालियां नगर तो नावलिस्ट शामिल हुए ने। मिनी कहानीकार सुखविंदर तानगढ़ जी जिहड़े कि बहुत ही उन्हां दी न्यारी रचनावां हैगियां। साडे अपने नगर दे सुखविंदर सुख जी, मैडम रविंदर ढालीवाल जी, वो भी कविता दे विच अपनी कलम जमा रहे हैं। ते अंतरजीत भट्टल जी भी साडे दरम्यान पहुँचने वाले ने। तो असीं सोचा कि इस सोसाइटी के नाल कई कलमां जुड़ियां हुई ने, होर भी लिख रहे हैं जी। साडे नगर के एक होर बच्चा गगनदीप ढिल्लों, वो भी रोजाना लिखता है फेसबुक पे, ते कई उन्होंने कहानियां निबंध पंजाबी टर्मिनोलॉजी भी छपे है कि क्यों ना आप एक इस तरह इन्होंने दोस्तों इकट्ठा किया जाए ते नाल ही जिहड़े अज असीं महान शहीदां नूं याद कर रहे हैं ते उन्हां दा समाज नूं योगदान साडे समाज की वधिया जिंदगी लई जिहड़े उन्हां आदर्श जिहड़े उन्हां सुपने बुने ते जिन्हां तो प्रेरणा साडियां लोक पक्षी लहरां लै रहीआं नेगीआं। ते 23 मार्च का दिन साडे लई बहुत ही मुकद्दस दिन हैगा। ये किसी भी महान दिनों तो जे आप कह दीए कि इस दिन ये सपूत ने जिहड़े शहीद होए ते नाल दी नाल ही भगत सिंह की साहित्य दे विच रुचि मैं पढ़िया कि उन्होंने जेल के विच भी 300 तो वध किताबां पढ़ियां ते बहुत सारा उन्होंने लिखा। अंमृतसर तो सपन वाले मैगजीन जो कामरेड सोहन सिंह जोश कट रहे सन, कीर्ति उहदे विचों लगातार लिखते रहे। उदों पहला गादरी बाबियां दीआं जीवनियां ते उन्हां दी सिद्धांतक पहुँच ते हिंदी के विच भी उन्होंने कानपुर तो निकलने वाले 2 पर्चे प्रभा ते प्रताप दे विच लिखे है ते लगातार वो लिखते रहे ने। इलाहाबाद तो सपन वाले चांद रसाले के विचों लिखते रहे ने ते वो मेरे मतलब कह लीए कि फ्रीडम फाइटर ही नहीं सन, एक साहित्यक एक सूझ रखते सन कि समाज नूं इस तरह दीआं जिहड़ियां चुनौतियां नेगियां वो दरपेश ने ते उन्हां दे निकलण दे उन्हां विचों निकलण दे की उपराले हो सकते हैं। बड़े पद्धर ते उन्होंने जो
ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2.5-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੰਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਉਦੋਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਚਾਚਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਗੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਫੇਲਰ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਫੇਲਰ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਨ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਤਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਖਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਆਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੱਸਦੀ ਬਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ, ਇੱਕ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸੇ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਖੰਡ ਖੜੋਣੇ, ਖੁਰਦੇ ਦੇਰ ਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਮਰ ਵੱਧ ਲਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਪੁੰਨਿਆ ਤੱਕ ਚੰਦ ਹਸਾ ਸਬਾਦਾ ਫੇਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਰੋਵੇ ਅਧ ਖਿਲਿਆ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋੜੇ ਖਿਲਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਖੋਵੇ ਪੂਰੀ ਸੈਨੂੰ ਡਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਡਰਨਾ ਅਦੀ ਤਾਈ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਰੱਬਾ ਪੂਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਕੇ ਕੌਂਸਲ ਚ ਬਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੇਜ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਮੂਰੇ ਮੇਜ਼ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਾਫਟੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੇ ਕੌਮੀ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਲਾਬ ਦੇ ਕੋਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੈ ਜਵਾਨੋਂ ਇੰਜ ਬੋਲਦੇ ਬੈਠੇ ਸੂਰਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੜਕ ਚਾੜ ਕੇ ਬੰਬ ਫੈਂਕਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਹੋਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਈ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਅਜੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਬੰਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਣੇ ਵੈਸਰਾਏ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਧੂੰਆਂ ਰੋਲਦੇ ਗਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾ ਗਿਆ ਜਾਣੀ ਚੜ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਦਿਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਦੇਤੀ ਸੀਰਨੀ ਬਦੋਗੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਬੰਬ ਫੈਂਕਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਘਰ ਮੌਤ ਦਾ ਟਿਕਣ ਲਾਮ ਲੇਟ ਹੈ ਬਾੜੇ ਬਾੜ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਹੋਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਫੇਟ ਹੈ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੜ ਵਾਲੇ ਗੋਡੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਇਜੜ ਵਾਂਗੂ ਕੋਡੇ ਕੋਡੇ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਆਂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੰਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈਟ ਟੋਪੀਆਂ ਠੇਡਾਂ ਨਾ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸੈਨਾ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਭੱਜੇ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਬੰਬ ਫੈਂਕਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਹਾੜ ਪੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਹੱਲ ਗਈ ਦੂਰ ਧਮਕੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕੌਮੀ ਪਰ ਬਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਬੜ ਪਾਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੇਖ ਹੌਸਲਾ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਟਹਿ ਗਿਆ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਸਿੱਟ ਗਏ ਖਿਲਾਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬੰਬ ਫੈਂਕਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਆਗੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਚੱਕੀ ਅੱਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਪੱਤ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਕੇ ਦੱਤ ਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਹੱਥੀ ਕੈਮਰੇ ਫੜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਹੀ ਖੜੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੰਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈਟ ਟੋਪੀਆਂ ਠੇਡਾਂ ਨਾ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸੈਨਾ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਭੱਜੇ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਬੰਬ ਫੈਂਕਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਆਗੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਚੱਕੀ ਅੱਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਪੱਤ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਕੇ ਦੱਤ ਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਹੱਥੀ ਕੈਮਰੇ ਫੜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਹੀ ਖੜੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੇਖ ਹੌਸਲਾ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਟਹਿ ਗਿਆ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਸਿੱਟ ਗਏ ਖਿਲਾਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬੰਬ ਫੈਂਕਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਬੰਬ ਫੈਂਕਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ, ਭੈਣ ਅਮਰ ਕੌਰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ 1931 ਸਾਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਾਲੀ ਟਲੇ ਗਗਨਤਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬਲਵਾਨ, ਗਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀ ਜਗ ਜਹਾਨ। 1931 ਸਾਲ ਗੋਰੇ ਹੋ ਖੜੇ ਚੰਡਾਲਾ, ਕੋਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਏ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਾਪੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਆਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੌਰ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ, ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸਾਏ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਮਿਲਨੇ ਆਏ। ਭੈਣਾਂ ਅਮਰੋ ਵੀਰ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੇਲੇ ਫੇਰ ਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾਂ ਹੋਣੇ ਬਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਦਲੇਰਾ, ਭਗਤ ਸਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਡੋਲੀ, ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਨਕਾ ਲਾਭ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਜਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਦੂਜਦਾ। ਸੀਸਾ ਬਾਰ ਕੇ ਮਕਾ ਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੇਲੇ ਫੇਰ ਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾਂ ਹੋਣੇ ਬਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਚੁੰਗਿਆ ਸੀਰਾ, ਅਮਰੋ ਦਾ ਜੇ ਵੀਰ ਮੋਤਾਰ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਮੀਨਾ ਘਬਰਾਈ, ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਵੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਵਕਤ ਨੀ ਫੇਰ ਥਿਆਉਣਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੇਲੇ ਫੇਰ ਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾਂ ਹੋਣੇ ਬਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਅਮਰਪੁਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ, ਭਗਤ ਸਿਆ ਪੀਰ ਅਮੀਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝਣ, ਪਰਲੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਪੂਜਣ ਬੰਨਾ। ਵੀਰਾ ਵੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਨੇ, ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜੈਸੇ ਜਮਾ ਚ ਸੜਨ ਪਰਵਾਨੇ, ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਡੁੱਬ ਜੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸੜੇ ਵੀਰ ਨੈਣੋ ਨੀ ਸੁੱਕਦੇ ਨੀਰ ਪੈਂਦੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋਣੇ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਦੇ ਜੱਜ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ 7-8 ਭਰਾ ਸੀ, ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਬਥੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਸਟ ਆਖਰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਚਮਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।
ते वक्त दे पराते इतिहास दे सफेदे ते वक्त दे पराते कुंगलांड बोलहू बिच लिखिया है नाम तेरा हर मोड़ ते सलीबा हर पैर ते हनेरा फिर भी असी रुके ना साडा भी देख जेड़ा हर मोड़ ते सलीबा हर पैर ते हनेरा तेरा ही जिगरेगा हर काल कोठड़ी विच तेरा ही जिगरेगा गारां च चांदनी दा होवे जिवें बसेरा गारां च चांदनी दा होवे जिवें बसेरा फिर भी असी रुके ना साडा हर मोड़ ते सलीबा हर पैर ते हनेरा पैरां च वेड़ियां ने नचदे ने लोक फिर भी पैरां च वेड़ियां ने नचदे लोग फिर भी क्यों वेख वेख उड़दा चेहरे दा रंग तेरा हर मोड़ ते सलीबा हर पैर ते हनेरा साडा भी देख जेड़ा हर मोड़ ते सलीबा हर पैर ते हनेरा एक दिन कहेगी बेड़ी मेरे ही पैर चुम के एक दिन कहेगी बेड़ी सद शुक्र है कि आया महबूब अंत मेरा हर मोड़ ते सलीबा हर पैर ते हनेरा फिर भी असी रुके ना साडा भी देख जेड़ा हर मोड़ ते सलीबा हर पैर ते हनेरा हर मोड़ ते सलीबा हर पैर ते हनेरा हर मोड़ ते सलीबा हर पैर ते हनेरा। मैनू दसते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि साडे दरम्यान दे जो साडे मुख बुलारे ने साडे बड़े वीर बचित्र गिल दुग्गा जी वो साडे दरम्यान सुसोबत ने 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਂਡ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਚਿੱਤਰ ਦੁੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੰਤਰ ਪੱਠਲ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਰਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ। ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਉਸ ਖਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਪਰ 23 ਵਰੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਏ ਬਾਕਮਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚਿੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਲੋਕ ਜੇ ਭੈਣੀ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭੈਣੀ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕੱਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾਨਗੜ, ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਨੋਵਲਿਸਟ, ਇਹ ਵੀਰਾ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕੁਝੇ ਸੇ ਦਰਿਆ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੀਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਲਈ। ਰਿਵਿਊ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੂ। ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ 11 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ। 2 ਨਾਵਲ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਲਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਦਬੁੱਧੀ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਲਮ ਅਜ਼ਮਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਚ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੰਚ ਨਾਲ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਦੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਜ਼ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, I lost my father when I was only 11 months old, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਬਚਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਬਚਨੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਖੜ-ਖੜ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੀ, ਮੈਂ ਮੰਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਸ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਚ, ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ
ਪਿਓ ਦੀ ਵਾਰਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਚ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਰਹੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਚ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧੀ ਲਈ ਪਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਭੋਗ ਤੋਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੈਥ ਤੇ ਜਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 48 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਡ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰੋਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਰਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਬੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੋਨੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੋਨੇ ਹੋ ਉਹ ਦਰਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕਈ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਇਹ ਨਾਰਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਰਚਰਨ ਕੌਰ ਘਨੌਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਤਾਏ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਤੀ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੋਤੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਿਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵੇ ਜਗਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਗਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਲ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਭੈਣੀ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੋਲਕਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਮ ਹੋਵੇ ਗੌਡ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹੋਰ
टकरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जेड़ा तुरूगा डिगूगा भी हो। मेरे विद्यार्थी भी बैठे ने, मेरी बेटी भी बैठी आ। मैं इन्हां नूं कहना चाहूँगी लख रुकावटां तुहाडे राह दे विच आउण कदे नहीं होना। जो मंजिल तुसीं लैके चले हो ना, जो ड्रीम, योर ड्रीम शुड बी हाई। जिन्ने हाई तुसी ड्रीम्स लाओगे, जिन्ने हाई तुसी सुपने लाओगे, उन्नी ही थोड़ी सोच नूं, थोड़े लेवल ऑफ लिविंग नूं उस चीज़ ने मुकर्रर करना ते तुहानूं तुहाडी मंजिल को तुहाडी दुनिया दी खुश है रोक नहीं सकती। रविंद्र कौर धालीवाल को चैनल का दावा इस मंच को जो मैं दावा कर जानी दुनिया को मैं अपनी जान के खेड के निभा दिया करती हाँ। मेरे होनहार विद्यार्थी भी जानते हैं कि मेरी औलाद भी जानती है, शायद तुसी भी जानते होंगे। शमा दी रोशनी ते रोज तहमत, शमा दी रोशनी ते रोज तहमत ठीक नहीं हुंदी। ध्यान देना दसा, शमा दी रोशनी ते रोज तहमत ठीक नहीं हुंदी कि सूरज की पहुंच भी हर अंधेरे ठीक नहीं हुंदी कि सूरज की पहुंच भी हर अंधेरे ठीक नहीं हुंदी। एक फिर मैं बतौर इस पिंड की निवासी ते बतौर थोड़े स्कूल के अध्यापक एक वादा लेके जाऊंगी कि जरूर तुसी साहित्य की सेवा करो। हुण जिन्नी देर प्रोग्राम शुरू नहीं सी होया मैं देख रही सी कि हर पुस्तक में उसका पाठक मिले, हर पाठक में उसकी पुस्तक मिले। तो कल हमने धनी लोग अज पंडाल के विच शोभत ने। मैं पहले ही दसिया मेरे बहुत सत्कारत ने ये छोटे भी, हमेशा मैं इन्हां दी इज्जत की है, इन्हां नूं सत्कार दिता ते इन्हां तो बड़ियां भैणां वाला सत्कार लिया। मेरे वीरा ने हमेशा दिता हर पाठक नूं उसकी पुस्तक मिले ते हर पुस्तक नूं उसका पाठक मिले। इन्हां दी किताबां लैके पढ़ियो जरूर। एक होर मैं कोटेशन देखी सी, एक लेखक मरण तो पहला हज़ारां तरह दी जिंदगियां जींदा। एक लेखक मरण तो पहला हज़ारां तरह दी जिंदगियां जिउंदा, जो जिउंदा उन कलम के जरिए कागज के कोरे सीने ते उतार दिंदा। मैं एक होर इहदे विच ऐड करना चाहूँगी, एक लेखक मरण तो बाद हज़ारां तो जिंदगी दे दिंदा। बेशक है कि तुसीं उहदियां किताबां पढ़ो, बेशक है कि तुसीं उसका फलसफा पढ़ो ते उस नूं अपनी जिंदगी दे विच लागू करो। एक होर गल मैं दसना चाहूँगी कि पंजाब राज की सर्वोत्तम बुलारी तक के खिताब ते मैं पहुँचना चाहती सी पर किसी कारण पहुँच नहीं सी सकी। वो मेरी औलाद ने पूरा कर दिखाया। अज साडे विचकार ने पंजाब राज की सर्वोत्तम बुलारी का खिताब जेतू डॉक्टर साहिबदीप धालीवाल। मैं मान महसूस करती हाँ कि इस बच्ची ने मेरी जन्म लिया। इन्ना कुछ कहते हुए अगर कितने शब्दों का वजन तोल घट बढ़ गया हो तखीमा की जांच कहाँ जय हिंद, जय संघर्ष, जित लड़ते बहुत बहुत धन्यवाद मैडम रविंदर चहल धालीवाल। उन्होंने बड़े अपने जीवन नाल संबंधित भी ते साडे अज के समागम की रोशनी जोड़े शब्द कहे ने बड़े मूल्यवान ने। तो मैं बेनती कराँगा प्रोफैसर विक्की सरावणी वो भी संक्षेप शब्दों के अज के समागम से हाजिरी करवाएंगे। विक्की सब तो पहला वेलफेयर सोसाइटी फॉर स्टूडेंट्स सफाई महाराज के वक्त अहदों के गुलाम शख्सियत जरा बहुत वधिया करता साहित्यक सभा। मैं सोच रहा सी मैं जो माधवा कॉलेज ज्वाइन किया उत्थे मैं साहित्य सभा का मैंबर बनी। जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला ज्वाइन किया, ज्वाइन करते टाइम ही मैंने साहित्य सभा का इंचार्ज बनाया। तो मैं थोड़े दिन पहले प्रोग्राम करवाया सी। मैं सोच ही रहा कि साढ़े पिंड भी साहित्यक सभावां साहित्यक समागम होने चाहिए। मैं बड़ी संक्षेप में गल करूँ। मैं अपने टॉपिक जोड़ा साहित्यक सभा साहित्यक समागम शहीदी आजम सरदार भगत सिंह उन्होंने वाली ही कर जो सब तो पहला द्वारकानाथ जी अज तो 1100 साल पहले उन्होंने कवितावां उन्होंने रचनावां अज भी आप पढ़ते। मैं कंधा पर लिखा हुआ देखा द्वारकानाथ दी रचनावां हुण भी आप सुनते हैं कि द्वारकानाथ का ढिल्ला
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਲਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ 1913-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰ। ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾਇਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੀਰੀ। ਬੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮੂ ਰੱਖੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਰੁਕਾ ਮੌਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੀ, ਸਾਹਿਤ ਸਾਹ ਦੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਦਾ ਨਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈਗਾ ਅਲਫਰਡ ਰੋਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚੋਰੀ ਆ, ਡਾਕਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਖੇਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਖਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਭਾਵ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਧਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਧਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਿਖਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮੋ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਸ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਘਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁੰਡੇ ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 11 ਵਜੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 2 ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨੀਚੇ ਹਰੇਕ ਪਰ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡਲਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹਰੇਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ, ਲੇਖ ਲਿਖਣ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵਲਿਸਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਦਰਮਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ, ਹਜੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦ ਕੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਉਹ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਜੀਦ ਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 95-96 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ,
ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ DTF ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੌਜ ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣੀ ਜਾਂ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੀਏ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ 65% ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਨਕਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਟਕਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਲੇਗ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਧੜਾਧੜ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧੜਾਧੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧੜਾਧੜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 600 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ 1500 ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਜਾਪਾਨੀ ਸੀ, 400 ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 600 ਚੀਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਇਆ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਘਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਡਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਕਾਰਖਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਡੈਮ ਯੂ ਆਰ ਸਲੇਵ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ 'ਤੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ $20,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਕਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਈਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਕੋਕੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਕੋਕੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਫੇਸੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਕੋਕੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਰਸੇਮ ਦਸਤ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਕੋਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਕੋਕੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹਜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਕੱਚਰਪਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ, ਰਸੀਆ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
1915 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ ਗਦਰ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ 1920। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 4-5 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ। ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਾਮਾ-ਗਾਟਾ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹਥਿਆਰ, ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਰਾਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਤਾ ਸਾਰੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ 'ਚ। ਉਹ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਦਰੀ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਇੱਧਰ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਦਰ ਦਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜਾਇਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ? ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ। ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਹਰਨਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ कि मुझको 5 माह हाल को फांसी का हुक्म हो गया है, आप किसी किस्म का फिक्र ना करें और मेरी रोज़ा रुकमनी को बरियामा के हाथ में कर दिया और सबको दर्जा बदर्जा नमस्ते बच्चों को प्यार। रुकमणी ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਕਮਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ
ਪਾਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਸਬਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ ਤੇ ਕਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਸਟਰ ਅੰਤਰ ਭੱਟਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਤਰ ਭੱਟਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਨਗੜ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਤਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵਧਾਈਆਂ ਪਾਤੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਜ ਤੇ ਭਾਗੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਜ ਤੇ ਭਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਰੋਤਾ ਅਤੇ ਵਕਤਾ, ਸਰੋਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵਕਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਰਮਾ ਬੜੇ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਰਮਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਪਰ ਅਕਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲਿੱਦੜਾ ਮਖਦੂਮ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਹੀ ਬਸ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 2-4 ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਸ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗਗਨ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ एक शेर है उन्होंने, दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी में भी खुशबूए वतन आई। उन्होंने तो मरन तो बाद भी ये लगता सीगा भी असी जिवें वो पहली कोटेशन लिखी हुई है जद मेरे छेती निबेड़ो कम मैं दुआरे जन्म लवां तां मैं देश की दुआरे से बन उन्होंने विच जज्बा ही इस तरह का मेरी कविता का नाम है सलाम। भगत सिंह तेरे आदर्श नूं सलाम, तेरे फर्ज ते नूं सलाम, आजाद जिंदगी नूं जिउण दी तमन्ना नूं सलाम, तेरे सुपड़ियां नूं साकार करन वाला मेरा निराशता दी खड्ड विच डिग्गण लगा सा जदों घबरेट नशियां दी भेट चढ़ गए, कबड्डी कबड्डी करदे जवान टीके लाउण लग पे, वोटां दे सुदागर तैनूं बेच के खाण लग पे, तेरे गल माला पा झूठियां सौहां खाण लग पे, धर्म दे ठेकेदार फोटोआं गड्डियां ते लाउण लग पे, अखौती इनकलाबी भगत सिंह कहाउण लग पे। जिन्हां भगत सिंह बोलदा भी किवें पिटिया जाऊंगा मैं, कहता भी असीं नेक जात हुंदे मैं तां सफाई करदा, असीं गंद ਚੱਕ देंगे। भगत सिंह का जवाब हुंदा कि गंद तां मेरी मां ने चुक्या ते की सफाई करने वाले काम करने वाले लोग नीवें हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं। जे तू सफाई करदा मेरा गंद चकदा तां तू मेरी बेबे है। ते वो अपनी हिस्सा भी जाहिर करता है सिपण तो पहला फांसी लगन तो पहला कि मैनू मेरी बेबे के हत्थों की रोटी मिले, जानी कि बोके के हत्थों की रोटी वो लैके खाना चाहता है। भगत सिंह की आप अप्रोच जी हैगी है वो जात पात में लैके की है उन्होंने समय मैं भी देखा जब मैं तकरीबन अभी ग्रेजुएशन करते थे उदों भी जोड़े सीरी वाली होंगे सी भांडे रख रखे जाते दे के उन्होंने भांडे चाह पानी पी लेंगे धार के सिटे जाते बहुता समा नहीं होया। तो उन्होंने टाइमों के गल अठाउनी तो भगत सिंह के हिस्से आई तो धर्म को लैके उन्होंने कहा कि धर्म हरेक व्यक्ति का अपना एक निजी जिहड़ा है मसला है। तो धर्म के नाम पर जे कोई लुट खसुट करे कतलो गारत करे इनू असीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। इस तरह समाज दीयां बहुत सारिया उमकाइयां लैके जां जिवें उदों दे जिहड़े कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर सीगे उन्हां दी ओह मनसा विभाग गए सी कि की चाहुंदे है कि आज़ादी के नाम पर कुछ उस रैतां लैणियां चाहुंदे ने। भगत सिंह होरां दा विचार सी कि इस दे नाल जिहड़ी संपूर्ण आज़ादी नहीं आ सकती। संपूर्ण आज़ादी के लिए वो होएगी जिथे मनुख हथों मनुख की लुट ना हो, मनुख हथों मनुख का शोषण ना हो, आर्थिक समाजिक बराबरता हो। तो ये विचार उन्होंने दिनों में 23 साल के एक नौजवान के आप अज दे लै लीए कि आप भी बहुत तकरीबन मैच्योर बंदे बैठे हाँ। मैं सलूट करता उस सोच नूं कि उन्होंने इन्नी छोटी जो उम्र के एडे मतलब विचार भी मैं कहा कि जिवें गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के विचारों अज भी जानी सार्थक मन्निया जाता है।
ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾਨਗੜ੍ਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੌਮ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਢੰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਆ, ਅਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੋਰ ਆ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿਸਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਂਚ ਸੀਗੇ ਫਾਂਸੀ ਬ੍ਰੈਂਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ
ਹੋਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 23 ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵਿੰਦਰ ਕਾਮਗੜ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਰਵਾਦ ਲਈ ਕਵਿਸ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਲਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗਗਨ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਦੁੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ
ਵਿਚਾਰਲੇ ਸੀਗੇ ਜਸਮੇਲ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਲੈਵਲ ਸੀਗੇ, ਮਲਕੀਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਚਿੱਤਰ ਦੁਕਾਨੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, 365 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਣੂ ਕੌਣ? ਜੋ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੰਖੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਚਮਚੇ ਦੋ ਚਮਚੇ ਪਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰੀ, ਉਦੋਂ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਰਮੀਬਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਦਾਬੀਬਾਜ਼, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਊਂ ਤੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖ ਚੱਲਦਾ।
अंग्रेजों ने खिलाफ चल पिया। उन्होंने यतीम खाने बनाए। यतीम खाने के ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਾਂ अर्जन सिंह जी के कहा 3 पुत्र सी, बड़े किशन सिंह जी, अजीत सिंह जी, सवर्ण सिंह जी। हुण ये तिन्ने दे तिन्न इस लैंड ते गए। जेड़े यतीम खाने थे उन्हां दी जिम्मेवारी सारी यतीम खाने दे विच किदां दा संदेश दिता जावे, उन्हां दे विच देश भगती दी जाग किवें लाई जावे, अंग्रेजों के खिलाफ किवें इन्हों असी प्रपट कर सकीए, वो सवर्ण सिंह जी। होर लुगाई जथेबंद करके हम जो सारी लुगाई करते थे, पर जट होने करके जटां दे विच कोई ज़्यादा काम करे सरदार अजीत सिंह जी, जिस करके अजीत सिंह जी को जलावतनी हुई 38 साल की। 38 सालों बाद रह के आए। जो 38 साल बाद वो इंडिया आए एयरपोर्ट से, फिर जो उन्होंने बच्चे मिल गए परिवार भतीजे, चलो उन्होंने अपना बच्चा नहीं कर सका, दूजा परिवार के मैंबर मिल गए, नाल उन्होंने मिस भी गई। तो जो गए इतों वो बबलू से हूँ अज तो 38 साल पहला मेरी कही सेहत होगी, 38 साल बाद कह जाऊगी। हूँ उदो एकदम नौजवान पग बन्नते थे, पंजाबी से। हूँ जो 38 साल बाद एयरपोर्ट के बाहर निकले, कोई कमों नहीं, क्लीन सेफ, बूढ़े मूँह थोड़े बिच में बढ़िया पिया, वो दूजे का गल्लां करी जान, वो आपके पति को पहचान नहीं सकते, वो बिल्कुल नहीं पहचान सकते। अजीत सिंह का ये भगत सिंह की चर्चा आगे चलो गल्लां होंदियां कि हाँ वो देख नहीं रही कि अजीत सिंह का है ये तो कोई होर जिनको कोई यकीन नहीं। आखिरकार तुरते तुरते अजीत सिंह ने कहना भाई जो जाति ने मुझे सियाने आए मैं तो मैंने पहचान लिखो मेरी पत्नी। जब फिर उन्हें की करा अजीत सिंह को कुछ रिश्तेदारों के नाम पूछे, कुछ आंढ गुआढ़ के नाम पूछे, जो उन्होंने 100% नाम दसते फिर उन्हें दसा मेरा पता ये परिवार की इन्नी करवानी जागृत लगे पड़दादे 4 पीढ़ी। चलो हूँ मैं थोड़ा जहा क्योंकि मैं इसकी आपको लाइब्रेरी की मैं ले जाऊँगा। ये जो 100 साल जन्म शताब्दी मनाई सी 2007 जो स्पैशली कटा सी, फिर जो पता लगा लाइब्रेरी है ये सारे इन्होंने वाले भगत सिंह बारे देखे सारी जानकारी ले। हूँ मैं एक गल कहना, असी मनुख की सारी मनुखानी सोच है। हूँ मनुख के पशु जानवरों का की फर्क है, असी ये फर्क को जो समझ लिया फिर असी महान मानते रस्ते में चलते। हूँ मनुख के विवेक बुद्धि विवेक है, तर्क है, जेडे पशुवंशी ने उन्हें सहज विधि है। हूँ किमें दसा प्रैक्टिकल दसूंगा क्योंकि मेरा मतलब है जो मैं किसी गल करता भी एक भी मेरी गल है ना वो दिमाग च पैन को एक भी दर्द है। एक गऊ मझ कुत्ते बिल्ले गली घोड़े किसी का भी बच्चा जे हफ्ता 10 दिन का है जिन्ना वह कद है
ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੈਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਸੂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੂ ਮਸੀ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਲੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਗੱਟ ਖੜਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਸਿਖਾਇਆ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਰਨ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵਿਵੇਕ। ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵੇਕ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਨਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋ ਸਿੱਖੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਸੂਖ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਲੈਨਨਵਾਦ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਨੌਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। कहने को तो अभी दुनिया के किसी क्षेत्र तो में कोई चीज नहीं है, सारी उम्र बंदे की विवेक बुद्धि वाधा होता है। अच्छा हम बच्चे को असं नर्सरी पाने किन्नी क विवेक बुद्धि वो टीचर पढ़ाते हैं, किन्नी क बच्चे को विवेक बुद्धि तो फिर टूफे देख के उन्होंने बिठाते हैं, करते हैं कि उस बाद बच्चा प्राइमरी आ जाता है। नर्सरी को विवेक जो फर्क पिया जो बच्चा प्राइमरी आ गया, प्राइमरी करके जो कहता मिडल च जाऊगा, जमा प्राइमरी तो बाद विवेक गांह चली गई जाना गया। उस बाद जो मिडल करके वो मैट्रिक जाऊगा, वो हायर सेकेंडरी करूँगा, फिर कॉलेज जाऊगा, फिर यूनिवर्सिटी जाऊगा, फिर पता नहीं दुनिया MSc करूँगा या PhD करूँगा, कैसे विवेक बाती 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 जाती। विवेक का कोई सिरा नहीं है, आप विवेक दीजिए गल कर अनुरोध की विवेक नहीं ना। इस करके ये विवेक ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਅੰਦਰ क्योंकि सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, कहीं वैज्ञानिक खोजा का क्षेत्र है। जो बंदे की विवेक सारे पक्ष के बाद भी जो भी बंदा गल कर पाता है, अगले कन्विंस करता है, सैटिस्फाई कर पाता है,
ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪਕੜਤੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪਕੜਤੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਕੜਤੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮਖਾਤੀ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ, ਨੀਤੀ ਹੋ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚਪੇੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਨੀਚਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਵੇਕ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਇਹ ਵਿਵੇਕ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਬਸ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ PhD ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਘਸੇ ਥੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਤੀਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਲੱਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਕੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਡਾਕੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵਿਵੇਕੀ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤੱਕ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਆਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਸੈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SC ST OBC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵਰਗੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆਗੇ OBC ਆ SC ST ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ
चलो पता आ गया समझ के हो गया कुछ दिन बाद ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਵਧੀ ਗਈ ਆਖਰ ਉਹ ਲੈਫਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਹੰਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵਿਵੇਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ लगातार बाती ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਨਾ ਸਹਿਮਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਸਹਿਜਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖਰੀ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਵੈ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਲ ਪਲ ਹੈ ਸਾਂਸ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਜਾ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਆਇਓ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣੇ ਕੋਈ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮਾਣੀ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਆ ਜੀ ਉਹ ਗਾਂ ਬਣਦਾ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੈਦਾ क्योंकि महात्मा बुद्ध जी है जो साढ़े भाव का आधन है आधन सब तो पहला था हम थाई बुद्ध होए सिंधु घाटी की सत्ता तो लाके थाई बुद्ध होए बुद्ध वो आप कहते भी जाके ज्ञान असि क्यों कहते भी पिंडा जाके ज्ञान जे आप भाईचारक सामने रखेंगे कि लोग उदों बाद सिक्खी आ गई इन्होंने भाईचारक समझ लगी इन्होंने भी कहा भी ये थोड़ी ज्ञान है बंटो समाज का भला हो इसका क्यों नहीं लोग हो गए नवी नवी सारे को चीज आ गया ना बुरा गया हम कभी नहीं हम असेंटेस तो बाद ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ डॉक्टर नछत्तर सिंह कोई बीमार बंदा आता है उन्होंने ठीक कर देंगे वो ठीक हो के कमाई करता क्या बच्चे पालता कि फायदा करता ना यहाँ रोजगार करता जी दवाई 20 रुपये ले 30 दिन चली ये है समाज की सेवा जाके आपका रोजगार करना
एक रोजगार हैगा शराब के ठेके की सभा या कोई होर नशे बने क्या है समाज गतिविधियां रोजगार करना वो लान है वो कदे गुरु का सिख ही नहीं कर सकता यार। मैं हैरान माना भी काली दल वाले एडे एडे गात्रे पा के तक ठेके लेके आपने आप को नहीं गुरु ले सकता तो छोटा कारोबार था छोटा घर का जिन्ना कोठिया महल साथ है बैंक का ठिकाने पर है वो तो दरबान की रोटी लेके पर है। इस करके मैं दावे ना करता रहना मैं एक बार पंजाब के बुढ़ी इवेंट बोलने का मौका मिले मोदी मैनू दिते तो 5 मिनट के जाते थे जो मैं इतना भूमिका बनती वो हेठले कहने जे तो असं गल नहीं सुनिया सुनाओ सुनो जो मैं भाई स्टेज करता देख ले थोड़े सीनियर बंदे हो टाइम टेबल टाइम हो मैनू भाई मोटे से हाथ ला दी 1 मिनट में मैं बंद कर नहीं तो मैंने कहा भाई आप समझ के बनाइए मैं समाज जिन्हें बगाड़ ने उन्होंने बारे कि मैं सुधार कर सकते वो बारे कहने तो बात चलो बोल के ना मैंने कहनी अपने माझे बाबे ने जिन्हें लाइए कि हाँ फिरोजपुर फाइल के थे मेरे फोन नंबर लगे मैंने कहनी सुन के गुरुद्वारे बुलाया कि आइए करो जरूर पर सच कभी कि मैं 25-30 बंदे सुरक्षा वाले जान जाना चाहिए नहीं गला में फट अल्लाह के बड़ा मालूम से वो भाई ये मसंद बंदे बैठे हुए हैं ये लालो बैठे हुए हैं ये तो बंदा सिंह बहादुर तो बाद ही आ गए कौन कहना भी महाराजा रणजीत सिंह सिख राजा थे किन्नियां राणियां उन्हें सती हुई नहीं किन्ना उन्हें सिखी ने गुरु साहब दियां दी जेड़ी विचारधारा थी वो तोड़ के सोने के पत्ते चढ़ाने हीरे वाली चांदियां जड़ियां जिवें मंदना के विच ब्रह्मणवाद चलता सी वो राह ते उन्हें धर्म स्थान पर किन्ने ब्याह कराए इस करके सिखी तन खत्म हो गई थी बंदा सिंह बहादुर के साथ उस बस जिन्हें साढ़े इतिहासक गुरुद्वारे वो सिखी उन्होंने यादगार खत्म करो वो ठंडा बुरज ढा के नवा बनाओ वो चमकौर की गढ़ी को खत्म करके उत्थे गुरुद्वारा साहब की समझ बनवा ये दल्ले ने ये दलाल ने ये जानी कि मलक भादो ने इन्हों का कोई भी सिक्खी ना लेना देना नहीं है। इस करके कि सानू जो सिख मानना सानू ब्रेक लैनी तो सानू जो आपके रोजगार के काम ने कोई भी किता चुना वो चुनो जिदे समाज का भी भला तो साडा यही सारे जोड़े सारे ड्राइवर शहीद ने इन्हों की यही प्रेरणा है वो दिखिया हालत चलने जाना देगी जोड़ा बंदा विवेकी वो मौत तो डरता है वो तो यार होनी खत्म होनी होने जेडे मेरा भरा मेरे तो छोटे वो चले गए अच्छा मैं कितना साल बाद फिर मैं खत्म जानी पर असं समाज वास्ते भगत सिंह जी ताम लाने पैदा भी ये मन के वसा साडा 24 घंटे का कदम साडा कर्म साडी बोली उन्होंने विचारधारा समर्पित हो के असी इन्नी आस करता रहा मैं समाज बहुत बहुत धन्यवाद सरदार तस्लीम जी के इहो जिहा सच सुनना भी औखा है चलना भी औखा है तो सचमुच मतलब जे आप कह दिए भी बेशक कंट्राडिक्टरी ने पर सच्चियाँ तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद
मैं ना गुस्ताखी चाਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਧ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਵੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ। ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸਲਖਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਪਿਕਚਰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈ ਨੂੰ ਅਜੇ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ 32 ਜਨਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, 25 ਜਨਰਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 25 ਜਨਰਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਿਰਫ 3 ਕੁੜੀਆਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੜਵਾਸੂ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੀਆਂ 25 ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਵੈਸਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਗੋਗੀ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। I always forgive but never forget। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਦਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲੂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਬਦਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਣਗੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਥੇਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਹ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਸਿਖਾਈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸਟੇਜ ਪਰ ਵੇਖਣੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਇੱਕ ਭੈਣੀ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, IAS, ਡਾਕਟਰ, ਲੇਖਕ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀਰ
स्टेज पर आ जाए, क्योंकि बुजुर्ग कवि सरदार मुख्तार सिंह सिद्धू जी को सम्मानित करना। मैं ये शब्द बोलना चाहना, अलेक्जेंडर पुश्किन के महान रूसी कवि है, वो कहता कि जब मैं कदे किसी बच्चे संग खेडां प्यार लाड लड़ावां माफ करी तो मैनू मैं हौली ये उसकी कंगी पावां, लै बेटा मैं खाली करदा हाँ तेरी खातर, समा आ गया है तू कह के मैं मर जावां, तू कह के ते मैं मर जावां। सारे साहित्यकार भी एक अपने सीनियर साहित्यकार सम्मान करेंगे। मैं उन्होंने सुखविंदर बालिया जी, सुखविंदर दानगढ़ जी, सुखविंदर सुख जी, मैडम रविंदर जी, गगन जी, अंतर पठड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 60 साल तो यह कलम चल रही है, तो हम ये कलम आ जोड़े साढ़े साहित्यकार ने इन्हों संभाल रहे हैं। तो मैं जी मैं भी अज हरप्रीत हाँ जी एक जी जसवीर आओ 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 सोसाइटी के जिन्ने भी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग विद्यार्थी लहर के बहुत ही पुराने साढ़े साहित्यकार सुखविंदर बालिया जी खड़े हो गए थे। ऐसे ही रहो रो जी बालिया जी इन्होंने बहुत ही दो शानदार नावल हूँ तक अपने सुखविंदर की किताब की कहानी पढ़ी सुखविंदर दानगढ़ जी अखबार में छापे महेंद्रपाल भट्ट जी साढ़े वो भी पहुंचन इन्हों की कलम चली है। तो एक काव्य संग्रह पहला जोड़ा साझा काव्य संग्रह इन्होंने आया, मेरा नाम कर्म शीर्षा से सोसाइटी फॉर स्टूडेंट्स जोड़े इकनॉमिकली हाँ जी प्रोफेसर देखती है जी साड़ी ग्राम पंचायत का असी तय दिलों धन्यवाद करते हैं कि साढ़े सब्दे ते इतने पहुँचे है। तो इस साहित्यक सभा में जोड़ा कि साਡਾ पहले ही तजर्बा सीगा, असी बड़े एक तरह जोड़ा है कि सुझ नहीं से रहा वर्कशॉप भी अभी तक कदे कराई नहीं सी भी की करना है, जिवें कहती पंगा तो ले लिया से, पर थोड़ी आमदन बहुत बाखूबी इस जोड़े है वो महान शहीदां नूं याद किया जो उन्होंने संबंधित वक्-वक् विचार पेश किए ने सारिਆਂ ने सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर वेलफेयर सोसाइटी फॉर स्टूडेंट्स वालों सारे साढ़े जोड़े वीर इतने सेवा च लगे हुए नैब सिंह सूबेदार जी, निक्का खान जी, इन्हों का असीं देन नहीं दे सकते, मास्टर जतिंदर जी सुरेख तो अज पूरिया मतलब इतने प्रबंधों च लगे हुए इन्होंने साढ़े नाल वध फिक्र सी। असीं मास्टर जतिंदर जी बहुत ही लायक, मैं कहना मेरे को शब्द नहीं है कि इन्होंने वास्ते तो जी शिद्दत नाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों ने इंग्लिश पढ़ा नहीं रहे सिखा रहे हैं लैब के। मैं इन्होंने कई बार असीं जो गेड़ा मारते होंगे तो इन्होंने कोई सुध बुद्ध नहीं होंगी भी बाहर कोई फिरता या की है, कोई पता नहीं होंगे इन्होंने इन्ने मंत्र मुग्ध होकर सेवा दे रहे हैं साढ़े सुनने इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जसपाल जी का, हरप्रीत जी का, फौजी साहब साढ़े ये इतने जुड़े ने बहुत बड़ा सहारा है, मास्टर दरबार जी सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नाम है तो बोलने तो रह गया, मैं माफी चाहना। साढ़े प्रधान जी जरनैल सिंह जी BSL, साढ़े खजान जी कृष्ण जी सजौरा साहब, बहुत बड़ा योगदान है इन्होंने सबना का।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਮਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਏ, ਕੋਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।